کراچی والوں کی مشکلات کم نہ ہوئی، پانی کو ترستا کراچی مزید کئی سال بوند بوند کو ترسے گا۔ K4 منصوبے سے اگلے سال 650 ملین گیلن صاف پانی ملے گا۔ شہر کے اندر پانی کی تقسیم کیسے ہوگی تاحال طے نہ ہو سکا۔ کراچی واٹر بورڈ نے تقسیم کے نیٹ ورک کے لیے ابھی ٹینڈر ہی جاری نہیں کیا۔ چیئرمین واپڈا کی سینٹ کا اجماع کمیٹی کو بریفنگ۔ K4 منصوبہ 50% مکمل ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ بولے پانی شہریوں تک پہنچنے میں مزید 2 سے 3 سال لگیں گے۔ سال 14 اگست کو یہ کاؤنسل کو بھی شرف حاصل ہے کہ 100 MJD ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں وہ لوگ چاہیے جو پاکستان کے ساتھ ہر وقت کھڑے رہے اور نے اپنی سیاست سے اپنی سوچ سے اس ملک کی خدمت کی۔ کراچی والوں کو جلد 100 ملین گیلن پانی ملے گا۔ مرتضی وہاب کا 14 اگست سے شہر کو پانی کی سپلائی بڑھانے کا اعلان۔ سٹی کونسل کراچی میں پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت۔ دہشت گردی کی مذمت۔ سانحہ جعفر ایکسپریس کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں پورٹل بنوایا۔ گٹروں، تجاوزات اور صفائی ستھرائی کے مسائل پورٹل پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت۔ اسٹریٹ لائٹس، ٹریفک مینجمنٹ اور سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم۔ مراد علی شاہ نے واضح کیا روڈ کٹنگ کی اجازت صرف میئر یا کمشنر دیں گے۔ لیاری میں پانی کی لائن بچھانے کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ اہم مارکیٹیں خوبصورت بنانے کا ٹاسک میئر کراچی کو دے دیا۔ نوکریوں پر بحال کرو، معاشی قتل بند کرو، اسٹیل ملز کے برطرف ملازمین ہم آواز۔ سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا، شارع بند کر کے نعرے بازی، مطالبات کی منظوری کا مطالبہ۔ 1200 سے زائد ملازمین کو فارغ کرنا ظلم قرار دے دیا۔ کامیاب مذاکرات کے بعد مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا۔ سندھ اسمبلی میں ملازمین کے حق میں قرارداد لائی جائے گی۔ یہ پاکستان اسٹیل مل کے ملازم جو ہیں یہ میرے ملک کا اثاثہ ہیں۔ جس طرح پاکستان اسٹیل مل اثاثہ ہے، ملازمین اور اسٹیل مل یہ دونوں مل کے ملک کی معیشت کو بحال کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ میری حکومت سے اپیل ہے کہ ان کو استعمال کریں اور ان کے مطالبے سنیں۔ AVCC کا ارمغان کے بنگلے پر چھاپا، منشیات فروشی میں ملوث ارمغان کے والد کامران اصغر قریشی گرفتار۔ قبضے سے منشیات اور غیر قانونی اسلحہ برآمد، مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ مہنگی اشیاء بیچنے والا دکاندار گرفتار، 3 دکانیں سیل، گراں فروشوں کو 12,21,000 روپے جرمانہ۔ 19 دن میں 3,79,31,000 جرمانہ کیا گیا۔ مجموعی کارروائی میں 21,232 سے زائد دکانیں قیمتی چیک کی گئی۔ جوڈیشل افسران کے تقرر و تبادلے، ایڈیشنل سیشن جج اسلم چانڈیو کراچی غربی میں تعینات۔ محمد علی کا کراچی غربی سے شکارپور تبادلہ۔ سینئر سول جج درے شہوار کی کراچی وسطی میں تعیناتی۔ سول جج محمد علی کا کراچی وسطی سے میر واہ تبادلہ۔ سول جج عادل عزیز سولنگی کا کراچی شرقی سے ملیر۔ سول جج محمد مزان بلیدی کا کشمور سے کراچی وسطی۔ سول جج شاہ نواز کا ضلع جنوبی سے چھمبڑ تبادلہ۔ سول جج نواب خاص خیلی کا چھمبڑ سے کراچی جنوبی تبادلہ۔ کمشنر کراچی شہر میں ٹریفک نظام بہتر بنانے کے لیے کوشاں، ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے مشاورتی بورڈ کی تشکیل پر غور۔ مجوزہ بورڈ سرکاری اور غیر سرکاری ارکان پر مشتمل ہوگا۔ ٹریفک انجینئرنگ بیورو کو خود مختار ادارہ بنانے کی تجویز پیش۔ عید پر زائد کرایوں کی روک تھام کے لیے بس ٹرمینلز پر ہیلپ ڈیسک بنائے جائیں گے، زائد کرایہ واپس دلایا جائے گا۔ جو بہترین طریقے سے ڈیولپمنٹ کی گئی اس کو بین الاقوامی طور پر ریکگنائز کیا گیا۔ ورلڈ بینک ہے، ایشین بینک ہے، دیگر فارن فنڈڈ جو پروگرام آتے ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ اسکیمیں فنڈز جو ہیں وہ سندھ میں دی ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے وہ کارکردگی دیکھی۔ سندھ کا ترقیاتی بجٹ دیگر صوبوں سے زیادہ ہے، صوبائی وزیر توانائی ناصر شاہ نے واضح کر دیا۔ دنیا کے بڑے اداروں نے سب سے زیادہ فنڈ سندھ کو دیے۔ ورلڈ بینک سمیت تمام ادارے سندھ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ وزیر صحت عزرا پیچوہو کا 2 ماہ میں ہیلتھ پالیسی بنانے کا اعلان۔
जिन्ना अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियों का ऐलान। लियारी को बराए नाम बिजली दी जा रही है। यूसुफ बलोच का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। सहर व इफ्तार में बिजली का गायब रहना मामूल बन गया। सिकंदर खातून ने भी जालिमाना लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा किया। मीरुल्लाह बख्श तालपुर ने वाज़ेह किया सिंध में मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। किरण मसूद का बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा। दानियाल अहमद का पुलिस को बाइख्तियार बनाने पर जोर। साजिद हुसैन ने कुरंगी में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। सिंध के आइलैंड्स पे कब्जा करने की कोशिश की जाती है, कभी 18वीं तरमीम की बात की जाती है। हमेशा सिंध की अथॉरिटी पे और सिंध के हकूक पे डाका डालने की कोशिश मुसलसल तवातर से होती रहती है। अगर हम आवाज नहीं होंगे तो कराची को आज भी पानी की कमी है और आइंदा और बढ़ जाएगी, क्योंकि कराची का सोर्स ऑफ वाटर इंडस है। इसके अलावा कोई जरिया नहीं है कराची के लिए पानी का इस वक्त। नई नहरों के खिलाफ पूरा सिंध हम आवाज। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने का मंसूबा सिंध पर डाका करार दे दिया। सादिया जावेद, निदा खोड़ो, इस्माइल राहो, फखरुज्जमान का ईवान में इजहार ख्याल। MQM अरकान ने मुनशियात को सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। डॉक्टर फौजिया हमीद का एंटी ड्रग सेल बनाने पर जोर। पीपल्स पार्टी के लियाकत आसकानी की कराची में बिजली की लोड शेडिंग की मजम्मत। बल्दिया टाउन में ट्रामा सेंटर बनाने का मुतालबा। कराची का सबसे बड़ा मसला गैस और बिजली भी है। बिजली के हवाले से जो कराची के अवाम को के इलेक्ट्रिक ने जो जरगमाल बनाकर रखा है, के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने के लिए एक कमेटी बनाएं और उनको पाबंद करें कि कराची के अवाम के साथ ये जुल्म आप बंद करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी इन कैनाल्स के खिलाफ थी और आज भी खिलाफ है। वाइस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी जो इस कैनाल की तामीर को इंशाल्लाह रुकवाएगी और सिंध का हक किसी को कस्म नहीं करने देगी। पीपल्स पार्टी की ईद के बाद मुतनाज़ नहरों के खिलाफ एहतजाज की तैयारियां। सेनेटर वकार मेहदी का इफ्तार डिनर से खिताब। बोले शहीद भुट्टो के यौम शहादत पर गढ़ी खुदाबख्श में जलसा होगा। 4 अप्रैल के बाद हम अवाम में जाएंगे। पीपल्स पार्टी का कल भी नहरों के खिलाफ थी, आज भी नहरों के खिलाफ है। सईद गनी ने कहा पीपल्स पार्टी ने किनाल मंसूबे पर कानूनी और आईनी एतराजात को उठाया। सिंध हुकूमत वो है जिसने इस इशू को अवामी इशू बनाया, जिसने इस इशू को आवाम के सामने लेकर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से लेके कारकुनान तक इस इशू पर एक आवाज़ है और इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर अंदाज में इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। 4 अप्रैल को भी उठाएंगे, उससे पहले भी उठाएंगे, उसके बाद भी उठाएंगे और सिंध के पानी पर ये जो एक डाका पड़ने जा रहा है उसको बिल्कुल नहीं पड़ने देंगे, उसको रोकेंगे। गवर्नर हाउस में इत्तेहाद रमजान इफ्तार डिनर। शहरियों की बड़ी तादाद में फैमिलीज के हमरा शिरकत। कामरान खान टेसोरी अवाम में घुल मिल गए। शहरियों ने सेल्फियां बनवाई बजरिया कुरानदाजी प्लॉट, उम्रे की टिकट और दीगर इनामात तकसीम। चैंपियंस ट्रॉफी से पीसीबी को 3 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। मोहसिन नकवी की सरपरस्ती में पीसीबी ने शानदार माली तरक्की की। एडवाइजर चेयरमैन पीसीबी आमिर मीर ने वाज़ेह किया पीसीबी ने कौमी खजाने में टैक्स जमा कराया। कज़ाफी स्टेडियम की तोसी पर कोई हाथ नहीं डालता था। शहर कायद में जापानी सकाफत के रंग। जापानी कौंसलेट कराची की काविश। निजी होटल में जापानी कैलेंडर की नुमाइश। जापान के फन दस्तकारी और पॉप कल्चर की धूम। कैलेंडर्स में जापानी बोनसाई पौधे और कदीम विरसे को दिखाया गया। तलबा और तालबात को जापानी सकाफत से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। और पाकिस्तान का खुश रहने वाले ममालिक में 108वां नंबर। वर्जिश सेहतमंद ग़िज़ा की तरह हंसना भी ज़रूरी करार। सिर्फ खारजी चीज़ों में नहीं, इत्मीनान में भी खुशी। एक दूसरे का ख्याल रखने और बांटने से खुशी बढ़ती है।